ఇక్కడికి వచ్చే పెట్టుబడులు పరిశ్రమలకు చాలా మంచి ప్రోత్సాహంగా ఉపయోగపడుతుందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భావిస్తున్నది. ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ ప్రాంతాన్ని ప్రధానంగా భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ ఈ పరిధిలో ప్రపంచంలోనే అత్యంత అధునాతనమైన నగరాన్ని నిర్మించాలి, ఈ నగరంలో ఫార్చ్యూన్ 500 కంపెనీస్ యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ను అట్రాక్ట్ చేయాలి అని లాస్ట్ డిసెంబర్ we have organized a global summit. We have invited almost 108 countries representatives, almost 3,000 corporate people have involved those 3 days global summit. My government and my team, my colleague ministers, supporting like anything to establish this Bharat Future City. Our dream, our target, by 2034 we wanted to reach $1 trillion economy. By 2047 we wanted to reach $3 trillion economy. Whereas Government of India, Prime Minister of India has announced Viksit Bharat 2047. By 2047, Bharat government wants to reach $30 trillion economy. Today, my state population is 2.5% of this country, but our contribution of GDP is 5%. But my goal, my team target is that we wanted to increase our contribution in Indian GDP up to 10%. Today we are at 5%. Our target is 10% of the country GDP. For that, we need investments, we need infrastructure, we need employment. That is why Government of Telangana have decided to make a policy. That policy called Telangana Rising 2047. In that policy document, we have involved ISB, we have involved Nelsar, we have involved Santanu Narayan, we have involved Ajay Banga, World Bank Chairman, we have involved Satya Nadella, we have involved former Reserve Bank Governor Ranganathan, we have involved international, whoever is expertism in this process. They have made a policy for Telangana to ease out, to single window, to give all permissions. So to give confidence to investors. So we have dedicated our policy in 2025 December. Now we are able to allot lands, we are able to give permissions. Now we are able to give incentives, whatever Government of Telangana has committed to all these corporate people. Now we are running to 2034. I would suggest my friends Anurag and Vikram, I know your plans are there. Next 14 years for $7 billion investment. But that is not sufficient for my $1 trillion dream. So I would suggest by 2034 you have to invest 1 lakh crores in this Bharat Future City. Then only I can dream $1 trillion economy. For that, whatever your requirement is there, you push to my minister. My minister will take a call. My officers will take a call. My chief secretary is here. My former chief secretary is here. I am here. Every month, I am going to take a review on these investments.
whatever your requirements, your permissions, what not, I'm there to dispose. I'm going to sit with Amazon people every month. I'm instructing my Chief Secretary and my Special Chief Secretary and Advisor Ramkrishna Rao to take care of this appointment and this meeting. మిత్రులారా, ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ దేశంలోనే అత్యంత అభివృద్ధి చెందిన రాష్ట్రంగా అభివృద్ధిలో తెలంగాణ మోడల్ని ఈ దేశానికి ప్రపంచానికి ఇవ్వాలనుకుంటుంది. అందుకోసమే ఈనాడు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక క్రమ పద్ధతిలో పాలసీ విధానాన్ని మనం ఈరోజు తెచ్చుకున్నాం. పాలసీ లేకపోవడం, పాలసీ పెరాలసిస్ ఏ రాష్ట్రానికి అయితే ఉంటుందో, పిక్ అండ్ చూస్ పర్మిషన్స్ ఏ రాష్ట్రంలో అయితే ఉంటాయో ఆ రాష్ట్రం అభివృద్ధి జరగదు. అందుకే ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కంప్లీట్గా కాంప్రహెన్సివ్ తెలంగాణ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పాలసీని తీసుకొచ్చుకున్నది. టూరిజం పాలసీ ఉంది, ఎనర్జీ పాలసీ ఉంది, మెడికల్ అండ్ హెల్త్ పాలసీ ఉంది, స్పోర్ట్స్ పాలసీ ఉంది. ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేయడానికి స్కిల్స్ యూనివర్సిటీ లాంటి స్కిల్ బేస్డ్ యూనివర్సిటీస్ని స్టార్ట్ చేసుకోవడానికి మనం ఒక విధానాన్ని తెచ్చుకున్నాం. ఇవన్నీ కూడా మన రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి పదం వైపు నడిపించడానికి, మన రాష్ట్రం దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఈరోజు 5% ఉంటే రాబోయే 2047 100 సంవత్సరాల భారతదేశం స్వతంత్ర ఉత్సవాలను జరుపుకోబోతుంది. ఆ రోజుకి మనము 10% ఆర్థిక వ్యవస్థగా ఈ దేశంలో రాణించాలని టార్గెట్ పెట్టుకొని ఈరోజు పనిచేస్తున్నాము. ఇందులో భాగంగా ఈరోజు నిరంతరం మన అధికారులు, సహచర మంత్రివర్గ సభ్యులు, ఈ ప్రభుత్వం అంతా కార్యోన్ముఖులై పనిచేస్తున్నారు. 2034 లోపల $1 trillion ఎకానమీకి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలని ఈరోజు ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. అందులో భాగంగా అమెజాన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, ఈ అమెజాన్ డేటా సెంటర్ రాబోయే రోజుల్లో ఈ భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీలో ఒక స్టెప్పింగ్ స్టోన్గా పనిచేయబోతుంది. తద్వారా ఎక్కడైతే అమెజాన్ ఉంటుందో దాని చుట్టూతా మిగతా చైన్ డెవలప్మెంట్స్, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, చైన్ సప్లయర్స్ అందరు కూడా ఇక్కడికి వస్తారు. ఇతర అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను కూడా మనం తీసుకుంటాం. ఏదైతే మనం ఔటర్ రింగ్ రోడ్ ఆనాడు వచ్చినప్పుడు, అంతర్జాతీయ ఎయిర్పోర్టు ప్రతిపాదన వచ్చినప్పుడు చాలామంది అభ్యంతరాలు పెట్టినరు, చాలామంది అవహేళన చేసిండ్రు. ఇది అసాధ్యమని కూడా ఆ రోజు మాట్లాడినారు. కానీ ఈనాడు మన కళ్ళ ముందు ఔటర్ రింగ్ రోడ్, ఐటీ కంపెనీలు, ఫార్మా కంపెనీలు, అంతర్జాతీయ ఎయిర్పోర్ట్ ఈరోజు ప్రపంచానికి ఆదర్శంగా నిలబడ్డది. ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు లోపల 2073 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ ఏరియాలో 1,34,00,000 జనాభా ఈరోజు నివసిస్తున్నారు. మరి వాళ్ళందరికీ మౌలిక వసతులతో పాటు ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించాలి అని అంటే, అదేవిధంగా ప్రజలు అక్కడ నివసించాలి అంటే ఆ ప్రాంతాన్ని కాలుష్యరహిత నగరంగా తీర్చిదిద్దాలి. కాలుష్యరహిత నగరంగా తీర్చిదిద్దాలి అంటే నగరంలో ఉన్న పరిశ్రమలను తరలించాల్సిన అవసరం ఉన్నది. నగరంలో మూసీని ప్రక్షాళన చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. నగరంలో మెట్రో విస్తరణ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. నగరంలో 3,000 ఆర్టీసీ బస్సులు ఈరోజు డీజిల్ ఇంధనం ద్వారా నడుస్తున్నాయి. ఈ 3,000 ఆర్టీసీ బస్సులను నగరం బయటికి తరలించి 3,000 ఆర్టీసీ బస్సులను ఈవీ వెహికల్స్గా మార్చడానికి ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసింది. హైదరాబాదు నగరంలో 2 లక్షల ఆటోలు ఈరోజు డీజిల్ మీద ఆధారపడి నడుస్తున్నాయి. ఆ 2 లక్షల ఆటోలను కూడా రెట్రో ఫిట్టింగ్ ద్వారా ఈవీ ఆటోలుగా మార్చడానికి ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పనిచేస్తుంది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాలుష్యాన్ని తగ్గించడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదాయాన్ని కోల్పోయి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎవరు ఈవీ వెహికల్ కొనుక్కున్నా జీరో ట్యాక్స్, అసలు వాహనాల రిజిస్ట్రేషన్కి ఎలాంటి పన్నులు లేకుండా జీరో ట్యాక్స్ ఈరోజు ఈవీ వెహికల్స్ కొనుక్కోవడానికి అనుమతించినాం. ప్రతి సంవత్సరం 1,500 కోట్ల రూపాయలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదాయాన్ని కోల్పోతుంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదాయం కోల్పోయినా హైదరాబాదు నగరాన్ని అంతర్జాతీయ స్థాయిలో నివసించే నగరంగా తీర్చిదిద్దడానికి ప్రభుత్వం ముందుకు వచ్చింది. ఈరోజు ఢిల్లీలో ఉన్న కాలుష్యం చూసిరు, ముంబైలో ఉన్న వరదలను చూసిరు, బెంగళూరులో ఉన్న ట్రాఫిక్ జామ్లను చూసిరు, చెన్నైలో ఉన్న సమస్యల్ని మీరు చూసిరు. ఈ మెట్రోపాలిటన్ నగరాలను చూసిన తర్వాత
హైదరాబాదు నగరాన్ని కూడా వాటిలాగా తయారు చేస్తే రేపు భవిష్యత్ తరాలకు మనకు అన్యాయం చేసిన వాళ్ళం అవుతాం. అందుకే ఈరోజు మూసి ప్రక్షాళన, మెట్రో విస్తరణ, హైదరాబాద్లో ఉండే పరిశ్రమలను బయటికి తరలించడానికి దాన్ని మనము కోర్ అర్బన్ రీజియన్ ఎకానమీగా నేమ్ చేసుకున్నాం. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ క్యూర్. వీ వాంటెడ్ టు క్యూర్ this area, 2073 kilometers area we wanted to cure from pollution. అందుకే ఈరోజు క్యూర్ ప్రాంతాన్ని సర్వీస్ సెక్టర్గా రీడిఫైన్ చేసుకుంటున్నాం. ఔటర్ రింగ్ రోడ్ అవుట్ సైడ్, రీజనల్ రింగ్ రోడ్ ఇన్సైడ్ 10,000 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జోన్గా డిసైడ్ అయినాం. ఈరోజు ఇన్వెస్ట్మెంట్ మొన్న ఎనర్జీ సంబంధించిన పరిశ్రమ కానీ, ఈరోజు అమెజాన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కానీ ఈ పెరి అర్బన్ రీజియన్ ఎకానమీలో పెట్టుబడులను ప్రోత్సహిస్తున్నాం. తద్వారా పరిశ్రమలు, తద్వారా ఇన్వెస్ట్మెంట్ రావడంతో లక్షలాది మంది నిరుద్యోగ యువకులకు ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు దొరుకుతాయి. ఇప్పుడు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ మీద రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేకమైన ఫోకస్ పెట్టింది. ఈ ప్యూర్ ప్రాంతంలో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ పెరి అర్బన్ రీజియన్ ఎకానమీ. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్యూర్. ప్యూర్ మెంట్ ఫర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. ప్రభుత్వము పరిశ్రమలను ఏర్పాటు చేయడానికి అవసరమైన వసతులను ఏర్పాటు చేసినప్పుడే అవసరమైన విద్యుత్ కావచ్చు, నీరు కావచ్చు, అనుమతులు కావచ్చు, భూమి కావచ్చు, సాంకేతిక నైపుణ్యం ఉన్న మేధాశక్తితో ఉన్న యువకులను ఇక్కడ మనము అందుబాటులోకి తీసుకొస్తే పరిశ్రమలు వచ్చి, పెట్టుబడులు వచ్చి చైనాతోనే పోటీ పడడానికి ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని మనం ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా రీజనల్ రింగ్ రోడ్ అవుట్ సైడ్ తెలంగాణ సరిహద్దుల వరకు రూరల్ అగ్రికల్చరల్ రీజియన్ ఎకానమీ, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ రేర్. సో అగ్రికల్చర్ ఎకానమీని కూడా మనం ఈరోజు అభివృద్ధి చేయాలని పాలసీ తీసుకొచ్చుకున్నాం. క్యూర్, ప్యూర్, రేర్, దీస్ త్రీ కాంబినేషన్ ఈస్ తెలంగాణ రైజింగ్ 2047. దిస్ ఈజ్ వాట్ అవర్ విజన్, దిస్ ఈజ్ వాట్ అవర్ డ్రీమ్. Through our dream, we wanted to reach by 2034 $1 trillion economy. By 2047, we wanted to reach $3 trillion economy, 10% of the GDP of this country. This is what our commitment, this is what our dream. All I need is your support. ముఖ్యంగా ఈ ప్రాంత రైతులను మనస్ఫూర్తిగా నేను అభినందిస్తున్నా. ముందుకొచ్చి వేలాది ఎకరాల భూమిని ప్రభుత్వ అభివృద్ధి కోసం, రీజనల్ రింగ్ రోడ్ అభివృద్ధి కోసం, రేడియల్ రోడ్స్ అభివృద్ధి కోసం ఈ ప్రాంత రైతులు చేస్తున్న త్యాగాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎప్పటికీ గుర్తుపెట్టుకుంటుంది. రేపు భవిష్యత్ తరాలకు ఒక అద్భుతమైన నగరాన్ని అందించడానికి ఈ రంగారెడ్డి జిల్లా రైతాంగం ముందుకొచ్చి సహకరించినందుకు అభినందిస్తూనే ఇంకా చిన్న చిన్న సమస్యలు పరిష్కరించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆ రైతులకు నష్టం జరగకుండా నష్టపరిహారాన్ని బాగా అందించే అధికారులకు కూడా ఆదేశాలు ఇస్తున్నా. వాళ్ళకు మంచి నష్టపరిహారం ఇచ్చి ఆ రైతులను గౌరవించండి. భూమి ఇచ్చడానికి అభివృద్ధికి సహకరించిన రైతులని గౌరవించాల్సిన బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వం మీద ఉన్నది. ఆందోళన చేస్తున్న వాళ్ళని కూడా శ్రీధర్ బాబు గారికి, కేఎల్ఆర్ గారికి, మల్రెడ్డి రంగారెడ్డి గారికి సూచన చేస్తున్నా. పిలిచి కూర్చోబెట్టి మాట్లాడండి, వాళ్ళని ఒప్పించండి, మెప్పించండి, వాళ్ళకు మంచి నష్టపరిహారాన్ని ఇవ్వండి. వీలైనంత మేరకు వాళ్ళ పిల్లలకు ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించండి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వాళ్ళకు ఒక భరోసా, విశ్వాసాన్ని కల్పించాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఆ దిశగా మీరు పని చేయండి. అవసరమైనప్పుడు నా వైపు నుంచి కూడా మీకు సంపూర్ణమైన సహకారం ఉంటుంది. ఈ పనులన్నిటినీ ముందుకు తీసుకువెళ్ళాలని తెలియజేస్తూ మరొకసారి అమెజాన్ వెబ్ సిరీస్ సిబ్బందిని, వాళ్ళ మొత్తం టీంని నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నా. ఎంత